Welcome again friends. Now we are going to learn Mathematics Standard 6 and chapter is Operation on Fraction. In this chapter we are going to learn conversion of improper fraction into mixed number. Then conversion of mixed number into an improper fraction. Then addition and subtraction of fraction. Then multiplication of fraction, division of fraction and showing fraction on number line. ओके. 6वी गणितातील अपूर्णांकावरील क्रिया या प्रकरणात आपण अंशाधिक अपूर्णांकाचे पूर्णांकयुक्त अपूर्णांकात रूपांतर करणे, पूर्णांकयुक्त अपूर्णांकाचे अंशाधिक अपूर्णांकात रूपांतर करणे, त्याचप्रमाणे अपूर्णांकाची बेरीज करणे, वजाबाकी करणे, गुणाकार करणे, भागाकार करणे आणि हे अपूर्णांक संख्या रेषेवर दाखवणे याबाबत अधिक माहिती घेणार आहोत आणि शिकणार आहोत. सो लेट्स स्टार्ट चॅप्टर नंबर 4 ऑपरेशन ऑन फ्रॅक्शन. लेट्स सी इन दिस पिक्चर. हियर इज two children, a boy and a girl. In this column, number of apple, number of childrens, okay, and we have to divide in equal part the apples. There is 6 apple and children are 2, okay. So we divide this apple in 2 part, equally 2 part. One part to girl and another is to boy. So girl have 3 apples, 1, 2, 3, and boy got 3 apples, 1, 2, 3. So 1, 2, 3, 4, 5 and 6, equally 6 apples are here. We divide in 2 part. One part is 1, 2, 3 and second is 1, 2, 3. So 6 divided by 2 is 3. One part of 3. Then here is 4 apple. Children 2. How to divide 4 apple in 2 part? It became first part of 2 apple, another part of 2 apple. Okay. So 4 divided by 2. Then here is 1 apple, children is 2. Now is the problem. How to divide 1 apple in 2 children? We need to cut an apple. We need to cut an apple. आपल्याला हे सफरचंद कट करायला लागेल आणि एक पार्ट या मुलीला द्यावा लागेल आणि दुसरा पार्ट या मुलाला द्यावा लागेल. बरोबर. So we cut here apple and one part give to girl and another part gives to a boy. So 1 divided by 2, it means 1 part of 2. 1 part of 2. Okay. Here is 2 part and 1 of that 2 part. It means 1 upon 2. This is a fraction. Okay, this is a fraction. Now it is easy to divide 7 apple. It is easy to divide 7 apple. Okay, we have division of 6. Okay, in 2 part. It means 3 and 3. Then here is 7. Okay. First 3 full apple, okay, and half. 3 and half is one part and 3 and half is another part. This part is to girl and this part is to a boy. Okay, so 7 divided by 2 is 3 full and 1 of 2 part. 1 of 2 part.
It means 3 and 1 upon 2. It means 3 and 1 upon 2. This is improper fraction. This is improper fraction. Okay. म्हणजे mixed number. Why this is mixed number? Because here 3 is whole number and it is a fraction. 3 is a number and 1 upon 2 is a fraction, and hence 3 and 1 upon 2 is mixed number, not only fraction, with a whole number. So 3 and 1 upon 2 is a fraction, mixed fraction. Now let's study conversion of an improper fraction into a mixed number. अंशाधिक अपूर्णांकाचे पूर्णांकयुक्त अपूर्णांकात रूपांतर. अंशाधिक अपूर्णांकाचे पूर्णांकयुक्त अपूर्णांकात रूपांतर हे आपल्याला आता शिकायचं आहे. व्हॉट इज इम्प्रॉपर फ्रॅक्शन? वी going to learn conversion of an improper fraction into a mixed number. Okay, we have here mixed number 3 and 1 upon 2. But what is the improper fraction? अंशाधिक अपूर्णांक म्हणजे improper fraction. मग अंशाधिक अपूर्णांक म्हणजे काय? म्हणजे ज्या पूर्णांकाचा अंश मोठा असतो, ज्या पूर्णांकाचा अंश मोठा असतो आणि छेद लहान असतो तो अपूर्णांक म्हणजे अंशाधिक अपूर्णांक. समजलं? म्हणजे इन विच फ्रॅक्शन डिनोमिनेटर इज लेस दॅन न्यूमरेटर, न्यूमरेटर इज बिगर दॅन डिनोमिनेटर, that fraction is improper fraction. It means here is 7 upon 2. This is improper fraction. Numerator is 7 and denominator is 2. Numerator is bigger than denominator. अंश छेदापेक्षा मोठा आहे तो अपूर्णांक improper fraction म्हणजेच अंशाधिक. And this is mixed number. This is mixed number. 3 and 1 upon पूर्णांक युक्त अपूर्णांक, पूर्णांक युक्त अपूर्णांक. आलं लक्षात? So let's see this example. If 7 apples are divided equally between 2 people, how many will each one get? How many apples here? 7 apples. Okay. 7 apples are divided equally in 2 people. Equally in 2 people. How many each one get? प्रत्येकाला किती सफरचंद मिळते? बघूया. So we need to 7 divide by 2. We have to need to divide 7 by 2 because we going to make equally 2 part of 7. So we have to divide 7 by 2. It means 7 upon 2. How we divide 7? Like this. 7 divided by 2. 7 भागिले 2. कितीचा भाग लागेल? 2 त्रिक 6 आणि बाकी येते 1. 3चा भाग लागला. 2 त्रिक 6, 7 मधून 6 गेले 1 राहिले, ही बाकी आहे. बरोबर? तीच रिमाइंडर. This is dividend. Dividend. It is divisor. And this is quotient.
डिव्हिडंड मीन्स भाज्य, डिवायझर मीन्स भाजक, रिमाइंडर मीन्स बाकी, क्वेश्चन मीन्स भागाकार. We know part of division, dividend, divisor, quotient and remainder. भाज्य, भाजक, भागाकार आणि बाकी हे आपल्याला माहिती आहे. ओके. आपण इथं 7 ला 2 भाग लावलेला आहे. का लावलेला आहे? तर 7 सफरचंद आहे, त्याचे 2 भाग समान करायचे आहेत. बरोबर. मग 7 अपूर्णांकाचा 2 समान भाग करत असताना 3 चे 2 गट होतात. 3चा भागाकार कितीचा आला? 3चा. बरोबर. आणि म्हणून पूर्ण किती येतात? तर 3 येतात. आपण 2 इक्वली पार्ट करतोय. बरोबर. मग 3 हे पूर्ण येतात आणि एक बाकी राहते सफरचंद. बरोबर. एक जर बाकी राहत असेल तर त्याच्यामधला अर्धा सफरचंद एका भागात विभागलं जाईल. 1/2 पार्ट इज कम into equally apart. It means 2 and 1/2. This is one part and 2 and 1/2. This is another part. This is 2 equally part of 7. 2 equally part of 7. 3 quotient, 1 remainder. Okay. 3 full and 1 remainder is divided by 2 equally part. It became 1/2. So 3 and 1/2. 3 and 1/2. Now see here, 7 divided by 2. It means 7 divided by 2. 2 3s are 6. 7 minus 6, 1. And mixed fraction is 3 is full. So we take here 3 and 1 remainder of 2 divisor. 1 remainder of 2 divisor. Okay. And we convert improper fraction into mixed number. हा मिक्स नंबर आलेला आहे आणि हा इम्प्रॉपर फ्रॅक्शन आहे. लक्षात कसं कन्वर्शन करायचं. अजून एक एक्झाम्पल बघा. सेकंड एक्झाम्पल, कन्वर्ट 15/4 इंटू मिक्स नंबर. म्हणजे 15/4 चे पूर्णांक युक्त अपूर्णांकात रूपांतर करा. बघूया. ज्या पद्धतीने मग असे भागाकार करून पूर्णांकयुक्त अपूर्णांकात रूपांतर केलं तसं वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रॅक्शन इनटू मिक्स नंबर. 15/4 म्हणजे 15/4. 4चा पाडा 15 पर्यंत. 4 चौक 16. त्याच्याऐवजी 4 त्रिक 12. 5 मधून 2 गेले, 3 राहतात, 0 राहतात. मग 3 पूर्ण आलं. पुन्हा 3 पूर्ण. बरोबर. बाकी आहे 3 भाजक 4. बरोबर. म्हणजे मिक्स नंबर कसा आला? 3 and 3/4. 3 and 3/4. 3 and 3/4. समजलं? In this fraction we need to concentrate on a numerator. It is smaller than denominator. Okay. It means remainder is smaller than divisor.
बाकी भाजकापेक्षा लहान आली पाहिजे, हे आपल्या लक्षात असलं पाहिजे. नेक्स्ट एक्झाम्पल, कन्वर्ट 25 divided by 7 into mixed number. It means 25 upon 7 into mixed number. How to convert? Like this, 25 divided by 7. 7 3s are 21. So 25 minus 21. 5 minus 1, 4. 2 minus 2, 0. 4 is remainder. We have here remainder is smaller than divisor. So our answer is 3 full and 4 upon 7. This is the mixed number of improper fraction 25 upon 7. This is the mixed number. Okay, understand? Now let's see conversion of mixed number into an improper fraction. Now let's see conversion of mixed number into an improper fraction. Here 3 and 2 upon 5 is mixed number. But what is 3 and 2 upon 5? 3 is full. Okay, 3 is full. And 2 upon 5, it means 5 part and 2 part of that 5 part. 2 upon 5, it means 2 of 5 part. So 3 full and 2 upon 5 is half part. 2 part of 5 part. म्हणजे 3 पूर्ण आणि 5 भागापैकी 2 भाग असा हा मिक्स्ड फ्रॅक्शन आहे. पूर्णांक युक्त अपूर्णांक आहे. याचा आपल्याला काय करायचं आहे? इम्प्रॉपर फ्रॅक्शन म्हणजे अंशाधिक अपूर्णांक करायचा आहे. बरोबर, अंशाधिक अपूर्णांक करायचा म्हणजे काय? तर 3 and 2 upon 5 म्हणजेच 3 plus 2 upon 5. बरोबर, 3 plus 2 upon 5. 3 plus 2 upon 5, it means 3 upon 1 plus 2 upon 5. Okay, we have different denominator here. So in addition of fraction, we have need to make same denominator. So 3 into 5 and 1 into 5 plus 2 into 1 and 5 into 1. छेद समान करण्यासाठी आपण काय केलं? या अपूर्णांकाच्या छेदानं या पूर्ण अपूर्णांकाला गुणलं म्हणजे 5 ने 3 आणि 1 ला गुणलं. 3 गुणिले 5 1 गुणिले 5 अधिक या पहिल्या अपूर्णांकाच्या छेदानं दुसऱ्या अपूर्णांकाला म्हणजे अंशाला आणि छेदाला दोनालाही गुणलं म्हणजे 2 गुणिले 1 आणि 5 हे 5 गुणिले हे 1 इथं लिहिलं गुण. मग काय आलं गुणाकार? 5 त्रिक 15 आणि 5 एक्के 5 अधिक 2 एक्के 2 आणि 5 एक्के 5. छेद समान झाले. मग अंशांची बेरीज, ऍडिशन ऑफ न्यूमरेटर्स 15 plus 2 17 upon 5. It is improper fraction, अंशाधिक अपूर्णांक. It means 3 and 2 upon 5 is equal to 17 upon 5. 3.2/5 म्हणजे 17/5. आलं लक्षात? मग हे कन्व्हर्शन प्रत्येक वेळी छेद समान करून करायचं का? नाही. मग एक ट्रिक आहे. काय ट्रिक आहे? छेदानं पूर्णांकाला गुणायचं आणि त्याच्यात अंश मिळवायचं. काय म्हणले मी? छेदानं पूर्णांकाला गुणायचं आणि त्याच्यात अंश मिळवायचं म्हणजे काय येणार? डिनॉमिनेटर इनटू फुल नंबर
प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. छेद गुणिले पूर्ण संख्या अधिक अंश. आलं लक्षात काय ते बघा. 5 त्रिक 15 आणि 16 17 17 अपॉन 5. आलं लक्षात. निश्चित समजलं असेल तुम्हाला. अजून एक उदाहरण पाहूया आपण. कन्वर्ट 4 and 6 upon 5 9 into improper fraction. Convert 4 and 6 upon 9. इथं मगाशी मी 5चं 9 केलं का, तर आपल्या लक्षात आलं पाहिजे न्यूमरेटर इज लेस दॅन डिनोमिनेटर. ओके, म्हणून मी 5चं 9 केलं. कन्वर्ट 4 and 6 upon 9 into improper fraction. मग काय करायचं, छेदानं पूर्णांकाला गुणायचं, म्हणजे येणार 9 गुणिले 4 प्लस न्यूमरेटर त्यात मिळवायचा अधिक 6 डिवायडेड बाय 9. मग काय येणार 9 चौक 36 आणि 6 42. आलं का लक्षात. अनदर एक्झाम्पल. Convert 5 and 3 upon 7 into improper fraction. So denominator into full number plus remainder divided by 7. सात 5 35 36 37 38 7. अशा म्हणजे छेदानं पूर्णांकाला गुणून त्याच्यात अंश मिळवायचा. डिनोमिनेटर इंटू फुल नंबर प्लस न्यूमरेटर डिवायडेड बाय डिनोमिनेटर. अशा पद्धती निश्चित समजलं असेल तुम्हाला. नाउ एडिशन अँड सबट्रॅक्शन ऑफ मिक्स्ड नंबर. एडिशन अँड सबट्रॅक्शन ऑफ मिक्स्ड नंबर. पूर्णांकयुक्त अपूर्णांकांची बेरीज आणि वजाबाकी आपल्याला आता शिकायची आहे. सो लेट्स सी एक्झाम्पल. Add 5 and 1 upon 2 plus 2 and 3 upon 4. This is the example. Addition of mixed number. This is mixed number. Okay. So we have here two mixed number. Then we are going to addition of this mixed number. Addition and subtraction of mixed number. म्हणजे पूर्णांकयुक्त अपूर्णांकांची बेरीज आणि वजाबाकी आपल्याला आता शिकायची आहे. पूर्णांकयुक्त अपूर्णांकांची बेरीज आणि वजाबाकी. ओके. ऍड 5 and 1 upon 2 plus 2 and 3 upon 4. म्हणजे 5.1/2 अधिक 2.3/4 यांची आपल्याला आता बेरीज करायची आहे. तर ही बेरीज करायला आपल्याला 2 पद्धती आहेत, बरोबर. तर पहिली पद्धत कोणती, तर बघा मेथड फर्स्ट 5 and 1 upon 2 plus 2 and 3 upon 4.
Here 5 and 2 is whole numbers. 5 and 2 is whole numbers, and 1 upon 2 and 3 upon 4 is fraction. 5 आणि 2 हे पूर्णांक आहेत, आणि 1/2 आणि 3/4 हे अपूर्णांक आहेत. मग पूर्णांक एकत्र घेतले म्हणजे होल नंबर्स एकत्र घेतले, 5 + 2 प्लस फ्रॅक्शन 1 upon 2 plus 3 upon 4. Understand? Now 5 plus 2 7 plus 1 upon 2 plus 3 upon 4. We need to make denominator same. छेद समान करायचे आहेत आपल्याला. 1/2 आणि 3/4 यांच्यातले छेद समान करायचे. बरोबर. मग कसा छेद समान होईल? तर 2 आणि 4चा लसावी 4 येतो. म्हणजे 1/2 चा छेद 4 करण्यासाठी आपल्याला 2 ला 2 न गुणायला लागेल. जर 2 ला 2 न गुणलं तर 1 ला सुद्धा 2 नच गुणायला लागेल. बरोबर. मग 7 प्लस 2 into 2 1 into 2 प्लस 3 upon 4. इथं कशांनाही गुणायची गरज नाही. बरोबर. मग काय होते? 7 अधिक 2/4 प्लस 3/4. मग आलं 7 अधिक 3 आणि 2 5/4. आता बघा 5/4 या अपूर्णांकामध्ये आपल्याला 5चे जर 4 चे गट केले म्हणजे भाग केले तर 2 3 4 5 4चे भाग केले तर एक भाग पूर्ण होतो आणि एक शिल्लक राहतो. बरोबर. मग म्हणून 7 अधिक 1 भाग पूर्ण अधिक 1 शिल्लक 1 upon 4. 4 पैकी 1 शिल्लक. मग आलं 8 अधिक 1/4. म्हणजेच 8.1/4. ही पहिली मेथड आहे. काय केलं या मेथड मध्ये? तर पूर्णांक एकत्र घेतले आणि अपूर्णांक एकत्र घेतले. पूर्णांकांची पहिल्यांदा बेरीज केली, नंतर अपूर्णांकांची बेरीज केली. अपूर्णांकाची बेरीज करताना छेद समान करून घेतले. छेद समान करण्याची पद्धत आपल्याला माहित आहे. जर लसावी निघत असेल तर एका अपूर्णांकालाच गुणण्याची गरज असते. जर लसावी निघत नसेल तर एका अपूर्णांकाच्या छेदाने दुसऱ्या अपूर्णांकाला गुणायचं, दुसऱ्या अपूर्णांकाच्या छेदाने पहिल्या अपूर्णांकाला गुणायचं. अशा पद्धतीने छेद समान करून घेतले. छेद आले 4. परत अंशाची बेरीज आली 2 आणि 3 5 आणि 5/4 या अपूर्णांकामधून एक पूर्ण निघाला. 5चे 4 भाग केले तर एक पूर्ण निघाला आणि एक शिल्लक राहिला 1/4 असं झालं. 8 अधिक 1/4 म्हणजेच 8 पूर्ण 1/4. समजलं? ही पहिली पद्धत. आता दुसरी पद्धत काय ती बघूया. मेथड फर्स्ट, मेथड सेकंड. नाउ सी second method. 5 and 1 upon 2 plus 2 and 3 upon 4. First we convert this mixed fraction into improper fraction. पूर्णांकयुक्त अपूर्णांकाचे आपल्याला पहिल्यांदा अंशाधिक अपूर्णांकाच्या रूपांतर करायचं आहे. बरोबर. मग काय होणार? 2 into 5 plus 1 म्हणजे 2 गुणिले 5 अधिक 1. 2 गुणिले 5 अधिक 1 छेद 2 अधिक 4 गुणिले 2 अधिक 3. 4 गुणिले 2 अधिक 3 छेद 4. काय येते उत्तर? 5 2
दुनी 10 अधिक 1 11 अंश छेद 2 प्लस 4 दुनी 8 8 आणि 3 11 अंश छेद 4 बरोबर. पुन्हा इथं आपल्याला डिनोमिनेटर सेम करायचे आहेत. लसावी 4 येतोय, इथं 4 करण्यासाठी 2 न गुणायला लागेल. जर इथं 2 न गुणलं म्हणजे छेदाला 2 न गुणलं तर अंशाला सुद्धा 2 न गुणायला लागतं बरोबर, समानतेचा नियम म्हणून. मग 2 गुणिले 2 11 गुणिले 2 प्लस 11 छेद 4 ठीक आहे. 11 दुनी 22 बेदुनी 4 प्लस 11 छेद 4 छेद समान झाला. अंशाची बेरीज करूया आपण. 2 आणि 1 3 2 आणि 1 3 छेद 4. दिस इज इम्प्रॉपर फ्रॅक्शन, अंशाधिक अपूर्णांक आहे. याचे आपल्याला मिक्स्ड फ्रॅक्शन मध्ये रूपांतर करायचं आहे. बघूया काय आहे. 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 2 16 4 25 4 7 24 4 7 28 4 8 32 किती 4 4 चे भाग आले 8 4 8 32 एक शिल्लक राहतो तो अंशात घेतला छेद 4 8.1 अंश छेद 4 8.1 अंश छेद 4 म्हणजे पहिल्यांदा ही मेथड पहिली काय आहे, पूर्णांक एकत्र घेतले आणि अपूर्णांक एकत्र घेतले. आणि दुसऱ्या मेथडमध्ये मिक्स्ड फ्रॅक्शनचे इम्प्रॉपर फ्रॅक्शन मध्ये रूपांतर केले, म्हणजे पूर्णांकयुक्त अपूर्णांकाचे अंशाधिक अपूर्णांकात रूपांतर केले. ही पद्धत तुम्हाला माहिती आहे. काय करायचं, छेदानं पूर्णांकाला गुणायचं आणि अंश त्याच्यात मिळवायचं, म्हणजे 2 गुणिले 5 अधिक 1. त्याच पद्धतीनं या अपूर्णांकात 4 गुणिले 2 अधिक 3 छेद 4. अशा पद्धतीनं या दोन्ही मेथडने हे उत्तर सेम आलेलं आहे. अशा पद्धतीने बेरीज ठीक आहे. आणि याच पद्धतीनं आपण वजाबाकी सुद्धा करणार आहोत. बघूया वजाबाकी. नाउ सबट्रॅक्शन ऑफ मिक्स्ड नंबर. सो से एक्झाम्पल. Subtract 3 and 2 upon 5 minus 2 and 1 upon 7. Here is also two method for subtract. Okay, first method. What is the first method? Take whole numbers together and then take fractions together. Means 3 minus 2 plus 2 upon 5 minus 1 upon 7. म्हणजे पूर्णांकाच्या वजाबाकी मध्ये अपूर्णांकाची वजाबाकी मिळवायची बरोबर. पहिल्यांदा पूर्णांकाची वजाबाकी करायची, नंतर अपूर्णांकाची वजाबाकी करायची आणि त्या दोन वजाबाक्या एकत्र करायच्या, म्हणजे ही मिक्स्ड नंबरची वजाबाकी आपल्याला मिळते. मग 3 minus 2 1 प्लस. आता इथं आपल्याला प्रॉब्लेम आला काय की छेद समान करताना एलसीएम म्हणजे लसावी निघत नाही बरोबर. मग आपल्याला काय करायला लागेल की एका अपूर्णांकाच्या छेदाने दुसऱ्या अपूर्णांकाला गुणायचं, म्हणजे काय तर पूर्ण अपूर्णांक अंश आणि छेद दोन्हीलाही गुणायचं. कशानं तर 7 न 2 ला पण गुणायचं आणि 5 ला पण गुणायचं. 2 गुणिले 7 छेद 5 गुणिले 7 असे. आता वजा दुसऱ्या अपूर्णांकाला पहिल्या अपूर्णांकाच्या छेदानं गुणायचं, म्हणजे अंशाला आणि छेदाला. म्हणजे येणार 1 गुणिले 5 छेद 7 गुणिले 5. ठीक आहे. मग 1 प्लस 7 दुनी 14 छेद 7 5 35 वजा 5 1 5 छेद 7 5 35. छेद समान झाला. मग आता आपल्याला अंशाची वजाबाकी बरोबर, म्हणजे 1 अधिक 14 मधून 5 गेले 9 छेद
35 म्हणजेच काय आलं 1 and 9/35. ओके. आणि सेकंड मेथड कोणते तर कन्वर्ट इट इनटू इम्प्रॉपर फ्रॅक्शन. अंशाधिक अपूर्णांकात पहिल्यांदा याचं रूपांतर करायचं. ठीक आहे. मग 3 and 2/5 minus 2 and 1/7 याचं इम्प्रॉपर फ्रॅक्शन करताना डिनोमिनेटर इंटू होल नंबर प्लस न्यूमिनेटर छेद गुणिले पूर्णांक अधिक अंश 5 गुणिले 3 अधिक 2 छेद 5 वजा 7 गुणिले 2 अधिक 1 छेद 7. ठीक आहे. 5 त्रिक 15 आणि 2 17 छेद 5 वजा 7 दुनी 14 आणि 15 छेद 7. आता यांचा छेद समान करताना प्रॉब्लेम मग काय करायला लागेल एका छेदानं दुसऱ्या अपूर्णांकाला बनायचं दुसऱ्या छेदानं दुसऱ्या अपूर्णांकाला म्हणजे 17 गुणिले 7 छेद 5 गुणिले 7 वजा 15 गुणिले 5 छेद 7 गुणिले 5 असं छेद समान करणार. मग 17 7 19 असे 19 छेद 5 7 35 वजा 5 5 75 छेद 7 5 छेद समान झाला 119 वजा 75. 9 मधून 5 गेले 4 राहतात बरोबर आणि 11 तून 7 गेले 4 राहतात छेद 35. ठीक आहे. मग पुन्हा 44 छेद 35 याच्यामध्ये मिक्स फ्रॅक्शन करताना आपण काय करणार 35 चे गट करायचे. कितीमध्ये 44 मध्ये. किती होणार 35 एक्के 35 एकच गट होणार 35 एक्के 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 किती राहतात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राहिले लक्षात घेतले 35. तेच उत्तर आलेलं अशा पद्धतीने तुम्ही 30 से 10 सोडवायचं आहे. समजलं. नाउ शोईंग फ्रॅक्शन ऑन नंबर लाईन. नंबर लाईन वर फ्रॅक्शन आपल्याला दाखवायचे आहे. संख्या रेषेवर अपूर्णांक दाखवायचे आहेत. संख्या रेषेवर अपूर्णांक दाखवणे. ठीक आहे. 3 and 1/10 3.1/10 किंवा 4/10 किंवा 7.3/10 हे अपूर्णांक संख्या रेषेवर दाखवायचे. आता इथे बघा डिनोमिनेटर इज ऑलवेज 10. डिनोमिनेटर इज ऑलवेज 10. मग 10 डिनोमिनेटर असणारा 10 छेद असणाऱ्या ज्या संख्या आहेत किंवा अपूर्णांक आहेत ते दाखवणं अतिशय सोपं. इथे बघा स्केल आहे. आपल्या कंपास पेटीतील पट्टी आहे आणि त्या पट्टीवर एक प्रत्येक सेंटीमीटरचे 10 भाग केलेले आहेत समान. बरोबर. प्रत्येक सेंटीमीटरचे 10 भाग समान केलेले आहेत. ठीक आहे. इथं सुद्धा छेद म्हणजे भाग किती आहेत 10च आहेत. बरोबर. मग समजा जर आपल्याला 3.1/10 किंवा पहिल्यांदा 2/10 हा अपूर्णांक दाखवायचा आहे तर कसा दाखवू तर पहिल्यांदा संख्या रेषेवर समान 10 भाग करायचे. बरोबर. एकक घटकाचे
युनिटचे प्रत्येक युनिटचे 10-10 भाग करायचे, बरोबर. म्हणजे काय तर 1 सेंटीमीटरचे 10 भाग, दुसऱ्या सेंटीमीटरचे 10 भाग, आणि हे परमनंटली आपल्या स्केलवर असतात. 10 मिलीमीटर म्हणजेच 1 सेंटीमीटर. मग 2/10 म्हणजे काय तर 10 भागापैकी 2 भाग, 10 भागापैकी 2 भाग. मग हा अपूर्णांक संख्या रेषेवर कसा दाखवता येईल आपल्याला, तर 2 भाग कुठं आहेत तर बघा, हा पहिला भाग आणि हा दुसरा भाग. तर या भागावर आपल्याला 2/10 दाखवायचा आहे, बरोबर. 2/10 कुठे येणार, हा पहिला भाग, इथून इथपर्यंत पहिला भाग, हा दुसरा भाग, इथं आला 2/10. ठीक आहे. मग 3 and 1/10 म्हणजे काय तर 3 पूर्ण म्हणजे इथून इथपर्यंत 1 पूर्ण, 2 पूर्ण, 3 पूर्ण, आणि 1/10 म्हणजे 10 पैकी पुन्हा 1, 3च्या पुढे 10 भाग, त्यातला पहिला भाग म्हणजे हा इथं येणार 3 and 1/10, बरोबर. मग 4/10 इथं पूर्ण काय आहेत का नाही, म्हणजे पहिल्या सेंटीमीटरच्या 10 भागापैकी 4 भाग येणार. पहिल्या सेंटीमीटरच्या 10 भागापैकी 4 भाग. मग पहिला सेंटीमीटर कुठं आहे तर इथून इथपर्यंत पहिला सेंटीमीटर. इथे 10 भाग आपल्याला ऑलरेडी आहेतच. तिथला कितवा भाग आहे तर 4था भाग आहे. मग 1, 2, 3 आणि 4, बरोबर. या भागावर इथं येणार 4/10, बरोबर. बघा पुन्हा पहिला भाग, दुसरा भाग, तिसरा भाग आणि हा 4था भाग, इथं आला 4/10. ठीक आहे. मग 7 and 3/10 कुठे येणार तर 7 पूर्ण. मग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पूर्ण आणि 3/10. 7च्या पुढचा सेंटीमीटरचे 10 भाग, त्यातला 3, 1, 2, 3, इथं तिसरा भाग, 7 पूर्ण, 3/10, 7 and 3/10. अशा पद्धतीनं फ्रॅक्शन नंबर लाईनवर आपल्याला दाखवता येते. हे ज्याचे डिनोमिनेटर 10 आहेत ते असे दाखवायला सोपं आहे, परंतु ज्याचे डिनोमिनेटर वेगळे आहेत, 7 असतील, 3 असतील, 2 असतील, तर ते नंबर लाईनवर कसे दाखवायचे ते आपण आता बघूया. एक्झाम्पल, शो द फ्रॅक्शन्स 2/3, 4/3, 7/3 ऑन द नंबर लाईन. आता हे अपूर्णांक जर नंबर लाईनवर दाखवायचे असतील तर पहिल्यांदा आपल्याला नंबर लाईन काढायला लागेल. संख्या रेषा काढूया आपण. अशा पद्धतीने आपण संख्या रेषा काढून घेतो. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4. आता मायनस अपूर्णांक आपल्याला कमी घेतलेत, नाही घेतले तरी चालतील. ओके, 0च्या उजव्या बाजू, कारण आपल्याला अपूर्णांक प्लस आहे, पॉझिटिव्ह अपूर्णांक आहेत, म्हणून 0च्या डाव्या बाजूकडे जरी संख्या रेषा घेतली तरी चालेल. ठीक आहे. आता आपल्याला पहिल्यांदा काय करायचे आहे तर प्रत्येक एकक अंतराचे समजा आता एकक अंतर 0 ते 1, 1 ते 2, 3, 4, 5, 6, 7 असा, या अंतराचे 3 समान भाग करायचे आहेत. 3 भाग का करायचे आहेत तर डिनोमिनेटर किती आहे 3, छेद 3 आहे. जेवढे छेद तेवढे त्या एकक अंतराचे
प्रत्येक एकक अंतराचे भाग करायचे. मग 0 ते 1 चे 3 भाग करूया. 1 2 रेषा मारल्या की 3 भाग होतात. 1 2 3 भाग. 1 ते 2 चे 3 भाग करूया. 2 रेषा मारल्या समान अंतरावर 3 भाग झाले. 1 2 3. 1 2 आणि हे 3. 1 2 हा 3. 1 2 हा 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3 असे 3 भाग तयार करून घेतले. आता आपण 2 and 2/3, 4/3 आणि 7/3 नंबर लाईनवर दाखवणार आहे. पहिला 2/3. ठीक आहे. म्हणजे याच्यात पूर्ण किती येतोय का? तर नाही. बरोबर, पूर्ण नाही. म्हणजे 3 पैकी दुसरा भाग. 1 2 3 पैकी पहिला भाग आणि हा दुसरा भाग. इथे येणार आपला 2/3. आता 4/3 याच्यात बघा 1 पूर्ण येते. मिक्स फ्रॅक्शन केला, पूर्णांकयुक्त अपूर्णांक केला तर आपल्याला पहा 4/3 जर आपण भागलं 3 3 एक्के 3 राहतात 1 म्हणजे 1 चा भाग जातो. म्हणजे 1 पूर्ण आहे. म्हणजे हे 1 पूर्ण आलं आणि राहिला 1 म्हणजे हा पहिला भाग. म्हणजे 4/3 म्हणजे किती भाग होतात? 4 भाग. 3 भागातले 4 भाग. 1 2 3 4 ऑटोमॅटिक येतात आपल्याला 4/3 म्हणजे 1 पूर्ण. बरोबर, 1 पूर्ण. 4 चे भाग जर 3 चे केले तर 1 भाग होतो आणि 1 शिल्लक राहतो. हा 1 पूर्ण झाला आणि 1 शिल्लक राहिला. तिथं आलं 4/3. मग 7/3 कुठे येणार? तर 3 एक्के 3 3 दुनी 6. 3 एक्के 3 3 दुनी 6 म्हणजे 2 पूर्ण. 6 आणि 1 7 1 राहतो. म्हणजे 2 पूर्ण आणि 1 इथे येणार 7/3. बरोबर. आणि नंबर लाईन वरचे जर भाग मोजले तरी आपल्याला किती येतात बघा. 2/3 मध्ये 1 2 2/3. 4/3 मध्ये 1 2 3 4 4/3. 7/3 मध्ये 1 2 3 4 5 6 7 7/3. परंतु आपल्याला पूर्ण किती आहेत ते लक्षात आले पाहिजेत. बरोबर. 7/3 मध्ये 2 पूर्ण आहेत. 4/3 मध्ये 1 पूर्ण आहे. ठीक आहे. आपण दुसरं एक्झाम्पल बघूया. शो द फ्रॅक्शन्स 3/7, 8/7, 11/7 ऑन नंबर लाईन. So we'll draw here number line first. It is positive fractions, so take here 0 1 2 3 4 5 6. Okay. Now divide in 7 part. Every unit divide in 7 part. 7 भागामध्ये प्रत्येक युनिट आपल्याला युनिटचे भाग करायचे आहेत. ठीक आहे. 1 2 3 4 5 6 म्हणजे 7 होतात. 6 रेषा मारले की 7 भाग होतात. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. इकडे काय आवश्यकता नाही. 7 भागापैकी 3 भाग. पहिला पूर्णांक 3/7.
मग कुठे येणार 1, 2, 3 बरोबर. इथे येणार 3/7. 8/7 कुठे येणार 8चे जर 7 भाग केले तर एक भाग पूर्ण होईल आणि एक शिल्लक राहील बरोबर. म्हणजे एक भाग पूर्ण झाला, एक शिल्लक राहिला, इथे येणार 8/7. 11/7 कुठे येणार 7 भाग केलं तर एकच भाग पूर्ण होतो. 7, 8, 9, 10, 11 4 शिल्लक राहतात. म्हणजे एक भाग पूर्ण आणि चौथ्या भागावर 11/7 हा पूर्ण केला. एक भाग पूर्ण राहिले 4, 1, 2, 3, 4 इथं येणार 11/7 आणि मग 3 and 6/7 हा पूर्णांक कुठे येणार तर 3 पूर्ण, हे 3 पूर्ण त्यातला 6वा भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6 भाग इथे येणार 3 and 6/7. आलं लक्षात पद्धतीनं प्रॅक्टिस 11 हा तुम्ही व्यवस्थित सोडवायचा. यानंतर पाहणार आहोत आपण मल्टिप्लिकेशन ऑफ फ्रॅक्शन म्हणजे अपूर्णांकांचा गुणाकार. अपूर्णांकांचा गुणाकार एक उदाहरण पहा. मल्टिप्लाय 3/5 into 1/2. 3/5 गुणिले 1/2 यांचा गुणाकार करा असं उदाहरण आहे. आता हे आपण आकृतीच्या माध्यमातून कसा गुणाकार होतोय ते पाहूया. एक पट्टी घेतलेली आहे आणि त्या पट्टीचे 5 समान भाग केलेले आहेत. 1, 2, 3, 4, 5 समान भाग केले आहेत बरोबर. आता या 5 समान भागापैकी 3 भाग 5 समान भागापैकी 3 भाग आपल्याला सेपरेट करायचे आहेत बरोबर. 5 भागापैकी 3 भाग सेपरेट करायचे आहेत. मग त्या 3 भागांना मी काय करते शेड करतोय. 5 भागापैकी 3 भागांना मी कलरफुल केलेला आहे. आता हा जो छायांकित भाग आहे तो छायांकित भाग आहे 3/5 म्हणजे 5 भागापैकी 3 भाग छायांकित केलेला आहे बरोबर का. या गणिताचा अर्थ काय आहे की 3/5 चा अर्धा 1/2 भाग म्हणजे 2 भागापैकी 1 भाग 2 भागापैकी 2 भाग 1, 2 भाग झाले. त्या 2 भागापैकी 1 भाग म्हणजे अर्धा बरोबर. 3/5 चा अर्धा म्हणजे 5 भागापैकी 3 भाग जे आहेत 5 भागापैकी 3 भाग जे आहेत त्यांचा अर्धा भाग बरोबर. या रंगीत छायांकित भागाचा अर्धा भाग. मग अर्धा करायचा म्हटलं तर फक्त एवढ्याचा तर चालेल का तर पूर्ण स्ट्रीपचा आपल्याला अर्धा करावा लागेल. मग 3/5 चा अर्धा 5 भागापैकी 1, 2, 3, 4, 5 भागापैकी हे जे 3 भाग होते 1, 2, 3 भाग होते त्या 3 भागाचा अर्धा म्हणजे हाला अर्धा. 3 भागाचा अर्धा म्हणजे हा अर्धा आला का अर्धा. मग हा जो अर्धा आहे 1, 2, 3 भाग किती आहे
इंटू अर्धा 1/2 इज इक्वल टू 1 2 3 3. परंतु हे 3 किती भागापैकी 1 2 3 4 5 भागापैकी नाही, तर किती भागापैकी सगळे भाग झाले. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भागापैकी हे 3 भाग. याचा अर्थ काय होता 3/5 म्हणजे पहिल्यांदा स्ट्रिपचे 5 भाग केले, त्यापैकी 3 भाग हे इकडे घेतलेले जे येलो आहेत हे 3 भाग, हे जे 3 भाग आहेत ते ठीक आहे. हे 3 भाग आणि या 3 भागाचा अर्धा, पुन्हा मग अर्धा केला, त्यावेळी झाले भाग किती 10 पैकी हे 3, 10 पैकी 1 2 3 बरोबर. 3/10 म्हणजे काय होते बघा 3/5 into 1/2 equal to न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर म्हणजे अंश गुणिले अंश छेद गुणिले छेद. काय गुणाकार येतो 3 1 3 छेद 5 गुणिले 10. अंशाचा गुणाकार छेद छेदांचा गुणाकार. समजलं अपूर्णांकाचा गुणाकार कसा करायचा. डिव्हिजन ऑफ फ्रॅक्शन अपूर्णांकाचा भागाकार. Here is one bhakri. If each one is to be given a quarter of it, if each one is to be given a quarter of it, how many will get a share? How many will get a share? या भाकरीतील चतकोर भाग जर वाटला तर किती जणांना तो पुरेल. तर निश्चितच 1 2 3 4 जणांना तो पुरणार आहे बरोबर. अ क्वार्टर मीन्स 1 2 3 4 1/4 4 पैकी 1 म्हणजे क्वार्टर बरोबर. क्वार्टर मीन्स 1/4 4 पैकी 1 भाग म्हणजे क्वार्टर. ठीक आहे. ऍज वी कॅन सी इन द पिक्चर वी कॅन गेट 4 क्वार्टर. आपल्याला किती क्वार्टर मिळाले 4 क्वार्टर मिळाला. 1 2 3 4 वी गेट 4 क्वार्टर्स. 4 चतकोर आपल्याला मिळालेले आहेत. ठीक आहे. फ्रॉम 1 भाकरी सो इट विल बी इनफ फॉर 4 पीपल म्हणजे ते 4 जणांना पुरेल. ठीक आहे. वी कॅन राईट धिस ॲज 4 into 1/4 equal to 1. याचा अर्थ काय 4 माणसांना चतकोर दिली त्यावेळेस पूर्ण भाकरी तयार झाली बरोबर. 1/4 म्हणजे चतकोर भाकरी. 1/4 म्हणजे चतकोर भाकरी. किती जणांना दिली 4 जणांना दिली म्हणजे 1 भाकरी पूर्ण झाली. म्हणजे 4 into 1/4 equal to 4 1 4 4 पैकी 4 म्हणजे 4 पैकी 4 म्हणजे 1 भाकरी बरोबर. मग एका भाकरीचे चतकोरचे भाग केले तर किती भाग होतील हे जर आपल्या गणिताच्या भाषेत लिहायचं तर 1 भाकरी डिवायडेड बाय क्वार्टर 1/4 एका भाकरीचे क्वार्टरचे चतकोरचे भाग केले असे किती भाग मिळतात आपल्याला 1 2 3 4 भाग मिळतात बरोबर. एका भाकरीचे चतकोरचे भाग केले तर 4 भाग मिळतात बरोबर. 1 भाकरी इज डिवायडेड बाय 1 क्वार्टर इक्वल टू 4 4
4 चतुर मिळाले आपल्याला. मग 4 इज ऑल्सो रिटन ॲज, 4 म्हणजे काय तर 1 into 4/1. 4 या गणितात पण आपण रूपांतरात पण लिहू शकतो. कसं 1 गुणिले 4/1. यांचा जर गुणाकार केला तर 4 येते का नाही आपण पाहू. बघा 4 बरोबर अंशाचा गुणाकार आपण आता शिकलो मल्टिप्लिकेशन आणि छेदाचा गुणाकार. अंशाचा गुणाकार इथं अंश कोण आहे 1 आहे, छेद कोण आहे 1च आहे. ज्याला छेद कोण नसतो त्याला छेद 1 असतो, बरोबर का. म्हणून इथं 1च आहे छेद. मग अंश 1 गुणिले अंश 4, 4 एके 4 छेद 1 एके 1 म्हणजे किती आलं 4 बरोबर 4. ठीक आहे. मग आपण 4 कसं लिहितो तर 4 equal to 1 into 4/1 असं लिहितो, बरोबर. Therefore 1 divided by 1/4 equal to 1 into 4/1. This is the rule. काय आहे नियम 1/1/4 म्हणजेच 1 गुणिले 4/1. 1/1/4 म्हणजेच 1 गुणिले 4/1. कारण 1/1/4चं उत्तर 4 येतं आणि 4 म्हणजेच 1 गुणिले 4/1. ठीक आहे. म्हणून 1/1/4 बरोबर 1 गुणिले 4/1. म्हणजे काय होतंय तर भागाकार म्हणजे to divide a number by a fraction is to multiply it by the reciprocal of the fraction. म्हणजे काय एखाद्या संख्येला अपूर्णांकाने भागणे म्हणजे त्या संख्येला त्या अपूर्णांकाच्या गुणाकार व्यस्ताने गुणणे. म्हणजे 1/1/4 बरोबर 1 गुणिले 4/1. 4/1 हा 1/4चा गुणाकार व्यस्त आहे. गुणाकार व्यस्त म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे ज्या दोन संख्यांचा गुणाकार 1 येतो त्या दोन संख्यांना एकमेकीचे गुणाकार व्यस्त संख्या असे म्हणतात. म्हणजे 1/4 गुणिले 4/1 जर केलं तर यांचा गुणाकार येणार 1. का तर 4 ला 4 न भागला जातो, यांचा गुणाकार 1/1/1 म्हणजेच 1. 4/1 ची रिसायकोपल आहे 1/4 ची रिसायकोपल आहे 4/1 म्हणजे गुणाकार व्यस्त आहे 4/1. आलं लक्षात. सोपं एकदम आहे. भागणे म्हणजे गुणणे. पहा एक एक्झाम्पल 5/7 divided by 2/3 means 5/7 multiplied by 3/2. 3/2 is the reciprocal of 2/3. 3/2 is the reciprocal of 2/3. म्हणजे 2/3चा 3/2 हा गुणाकार व्यस्त आहे. यांचा काय आन्सर येते. जर डिव्हिजन होत असेल भागाकार होत असेल तर भागाकार करायचा, नाहीतर अंशाला गुणायचा आणि छेदाला गुणायचं. 5×3=15 अंश छेद 2×4 याचं उत्तर. दुसरं एक्झाम्पल बघा 15/17 divided by 5/2. काय होणार 15/17 multiple by 2/5.
डिवायडेशन केलं बरोबर, भाग गेला म्हणून आपण भागाकार केला, 5 ने 15ला भागलं. मग काय आन्सर येईल? 3 × 2, 3 × 6 छेद 17 × 17 हे आन्सर आलं. पुढचं उदाहरण पहा. 12 डिवायडेड बाय 4. आता हे कसं होणार? 12 ला डिनोमिनेटर कोण आहे? 1. 4 ला डिनोमिनेटर कोण आहे? 1. मग 12/1 इंटू 1/4. ओके. देन 4 1 जा 4, 4 3 जा 12. भागाकार केला 3 1 3 छेद 1 3. समझलं? In this way we learn about operation on fraction, conversion of an improper fraction into a mixed number, then conversion of mixed number into an improper fraction. After that, addition and subtraction of mixed number, showing fraction on number line, multiplication of fraction, division of fraction. ठीक आहे, अशा पद्धतीने हा आपला 4था पाठ